सत श्री अकाल। बुलेटिन देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत ते मैं हां जतिंदर सिंह। रूस ते यूक्रेन विचाले छिड़ी जंग रुकण का नाम नहीं लै रही। जंग का 7वां दिन भी तबाही वाला रहा ते कई कुछ बर्बाद होया। यूक्रेन के राष्ट्रपति मुताबक 7वें दिन तक 300 के करीब आम नागरिक, जिन्हां दे विच दर्जन के करीब बच्चे सन, मारे गए। की कुछ उत्थों के हालात ने, रूसी फौजां किहड़े-किहड़े खेतर दे विच जा वड़ीआं ने ते यूक्रेन ने हुण तक किन्ने रूसी फौजां के नुकसान का दावा कीता है, वो तुहानूं दस्सांगे। इस दे नाल ही वो तस्वीरां भी तुहानूं दिखावांगे जो शायद हुण तक तुसीं देखियां ना होण। कुछ तस्वीरां जदों तुसीं वेखोगे तो सोचण लई मजबूर हो जाओगे कि वाकई ही उत्थे लोकां दे लई किन्ने माड़े हालात बन गए ने ते जंग किस तरह लोकां दी जिंदगी नूं प्रभावित करती है। आओ शुरुआत करते हैं सब तो पहली तस्वीर दे नाल। जंग के 7वें दिन रूस ने किहड़ी तबाही मचाई। हमले ने बदले खारकीव शहर के हालात। निहत्थे यूक्रेनी रूस के टैंकां अगे अड़े। रूसी विदेश मंत्री का खतरनाक बयान। तीजा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होवेगा, करेगा बेहद तबाही। इस तो पहला कि तुहानूं रूसी फौजां वल्लों यूक्रेन ते कीते हमले दे नाल 7वें दिन की कुछ वापरिया वो दसीए, उस तो पहला तुहानूं जंग तो बाद किहड़ियां परेशान करने वालियां तस्वीरां सामने आ रही ने उस बारे दसदे हां। पश्चिमी मुल्कां बारे कहा जाता है कि बहुत सोहणे हुंदे ने, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है तो देखने वाले की रूह खुश हो जाती है। अजिहा ही कुछ इस तस्वीर के विच तुहानूं नज़र आएगा, पर नाल ही नज़र आएगा जंग तो बाद बनिया भयानक मंजर। ये तस्वीर यूक्रेन के खारकीव शहर की है, जिथे कुछ घंटे पहला ही रूस दीयां फौजां ने तबाही मचाई। इत्थे प्रशासनिक विभाग की इमारत के उत्ते रॉकेट के नाल हमला होया दस्सिया गया, जिस इमारत ते अग दीयां लपटां तुसीं साफ देख रहे हो। इन्हां अग दीयां लपटां तो तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि उत्थे हालात किहो जिहे होणगे। इस रिपोर्ट मुताबक यूक्रेन की सरकार के टैलीग्राम चैनल ते ये वीडियो पोस्ट की गई है। इस जंग के मंजर की एक होर तस्वीर जिस दे विच एक बच्चा खून के नाल लथपथ नज़र आ रहा है, जिसनूं एक व्यक्ति के वल्लों सहायता दी जा रही है। ये व्यक्ति कौन है इस बारे जानकारी नहीं। ये बच्चा जिंदा भी होवेगा या फिर नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। यूक्रेन की सांसद लेसिया ने अपने ट्विटर तो ये तस्वीर शेयर करते लिखा कि ये दिल नूं हलूण वाला है। रूस वल्लों बच्चे नूं भी निशाना बनाया गया। उन्हें हैशटैग कर लिखा, रूस पुतीन हुण बस करो। अजिहियां पता नहीं किन्नियां ही होर तस्वीरां होणगियां जो दिल नूं दहला देण वालियां ने। इस जंग विचाले एक होर तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिस दे विच एक लड़की ने हत्थ दे विच पोस्टर फड़िया होया है, जिस ते लिखिया कि मैनू अजीब लगता है कि मैनू ये समझाउणा पएगा, पर याद रखो कि रूस का हर एक नागरिक युद्ध का समर्थन नहीं करता। वो तुहाडे अते मेरे वर्गे ही ने। हमला ना करो अते हर उस व्यक्ति नूं दोषी ना ठहराओ जो रूस तो है। दरअसल ये लड़की रूस तो दसी जा रही है तो इस दे वल्लों यूक्रेन दे विच जिहड़ा रूस ने हमला किया है उसनूं रोकण की अपील की गई है। रूस वल्लों वख-वख शहरां नूं निशाना बनाया जा रहा। उधर यूक्रेन के लोग उन्हां नूं रोकण दे लई टैंकां दे अगे अड़न लगे है। मुकाबला बेशक इंसान ते टैंक का ना होवे, पर हौसले का जरूर हुंदा है। शायद वो लोग सोचते हैं कि अंदर बैठ के निशाना बनन दे नालों चंगा है कि इन्हां नूं अपने घरां तक दाखिल ही ना होण दिता जाए। इस वीडियो दे विच साफ देखा जा सकता है कि किस तरह यूक्रेन के लोग टैंकां दे अगे आके उन्हां नूं अगे वधन तो रोक रहे हैं। हालांकि रूस के फौजी कई बार लोगों नूं अगे आउंदा देख उन्हां नूं डराउण की कोशिश भी करते हैं। यूक्रेन के शहरां खास करके कीव दे विच तनाव बहुत ज़्यादा है। सैटेलाइट तस्वीरां विच राजधानी के बिल्कुल बाहर एक विशाल रूसी हथियारबंद काफला दिखाई दिंदा है। इस दौरान यूक्रेन के विच भारतीय दूतावास ने 1 घंटे के अंदर अंदर दूजी एडवाइजरी जारी की ते लोकां नूं तुरंत खारकीव छड्डण दे लई आख दिता। एडवाइजरी दे विच कहा गया कि जिन्नी जल्दी हो सके पैसोचीन अते बाबे वर्गे शहरां दे वाले पासे तुसीं चले जाओ। सोशल मीडिया ते एक ट्वीट घूम रहा जिस दे विच दोवां देशां दीयां सुंदरियां दी तस्वीर है अते वो एक मुकाबले दौरान बहुत खुश नज़र आ रही ने। हुण जंग के हालातां दे विच उस तस्वीर के हेठां लिखिया गया है कि कदे ये दोस्त सन, सियासतदानां ने उन्हां नूं वख कर दिता है, हुण वो दुश्मन ने। ये मनुੱਖता की बेअंत दोहराउण वाली कहानी है। असीं इस नूं जाणदे हां अते असीं उन्हां दे जाल दे विच फस जांदे हां। इस नूं होर वापरन की इजाज़त ना दिओ। हर किसी दे नाल दयालू बनो,
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗਈ ਲਾਵਰੋਵ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਸਰਗਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਤਬਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਰੀਜਨਲ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਜੋ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸ ਯਾਟ, ਜੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਈਯੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਐਸ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30% ਅਤੇ 40% ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $1 ਅਰਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਪੈਰਾਟਰੂਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਕੀਵ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਕੀਵ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖਾਰਕੀਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਟੋਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੋਟੋਵ ਕਾਕਟੇਲਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਲਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ।